जगाएंगे। बहू बेटियां माँ बहनों को हम सम्मान दिलाएंगे। बच्चे बूढ़े नौजवानों ने भरी है ये हुंकार। सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार सबके साथ ये अपना हाथ। बदलेगा हर एक नजारा, बदलेगी तस्वीर रे। यही लिखेगा भारत की तकदीर रे। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, भारत का बेटा राहुल है। राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, भारत का बेटा राहुल है। राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, भारत का बेटा राहुल है। राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, भारत का बेटा राहुल है। राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, भारत का बेटा राहुल है। मौसम का तकाजा राहुल है, भारत की जरूरत राहुल है। राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, हर माँ का बेटा राहुल है। कहते हैं जिसे राहुल गांधी, वो तो विकास का है आंधी, विकास का है आंधी। और सोच है इसकी राजीव की, और दृष्टि में इंदिरा गांधी, दृष्टि में इंदिरा गांधी। खेतों में काम करने वाली हर बहन का भाई राहुल है। खेतों में काम करने वाली हर बहन का भाई राहुल है। मौसम का तकाजा राहुल है, भारत की जरूरत राहुल है। राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, हर माँ का बेटा राहुल है। जो साग विदुर घर खाता है और सबको गले लगाता है, सबको गले लगाता है। जो आम आदमी की भांति लोकल में सफर कर जाता है, लोकल में सफर कर जाता है। लोकल में सफर करने वाले हर सफर का साथी राहुल है। लोकल में सफर करने वाले हर सफर का साथी राहुल है। मौसम का तकाजा राहुल है, भारत की जरूरत राहुल है। हाथ से हाथ मिलाना है, उन्माद नहीं फैलाना है, उन्माद नहीं फैलाना है। हर मजहब को संग संग लेकर स्थिर सरकार बनाना है, स्थिर सरकार बनाना है। दिए के बीच पढ़ने वाले हर शास्त्र का सपना राहुल है। दिए के बीच पढ़ने वाले हर शास्त्र का सपना राहुल है। इस देश की ऊर्जा राहुल है, इस देश की धड़कन राहुल है। राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, भारत। सालों की बर्बादी का हाल बताने आए हैं। बंदे वाले फिर सबको खुशहाल बनाने आए हैं। बहुत रह चुके बेबस और लाचार। सबकी यही पुकार, कांग्रेस
सोनिया ही नहीं भारत का बेटा राहुल है। राजीव नहीं सोनिया ही नहीं भारत का बेटा राहुल है। राजीव नहीं सोनिया ही नहीं भारत का बेटा राहुल है। राजीव नहीं सोनिया ही नहीं भारत का बेटा राहुल है। राजीव नहीं सोनिया ही नहीं भारत का बेटा राहुल है। मौसम का तकाजा राहुल है, भारत की जरूरत राहुल है। राजीव नहीं सोनिया ही नहीं हर माँ का बेटा राहुल है। कहते हैं जिसे राहुल गांधी वो तो विकास का है आंधी, तो विकास का है आंधी। हर सोच है इसकी राजीव की और दृष्टि में इंदिरा गांधी, दृष्टि में इंदिरा गांधी। खेतों में काम करने वाली हर बहन का भाई राहुल है। खेतों में काम करने वाली हर बहन का भाई राहुल है। मौसम का तकाजा राहुल है, भारत की जरूरत राहुल है। राजीव नहीं सोनिया ही नहीं हर माँ का बेटा राहुल है। जो साग विदुर घर खाता है और सबको गले लगाता है, सबको गले लगाता है। जो आम आदमी की भांति लोकल में सफर कर जाता है, लोकल में सफर कर जाता है। लोकल में सफर करने वाले हर सफर का साथी राहुल है। लोकल में सफर करने वाले हर सफर का साथी राहुल है। मौसम का तकाजा राहुल है, भारत की जरूरत राहुल है। हाथ मिलाना है, उन्माद नहीं फैलाना है, उन्माद नहीं फैलाना है। हर मजहब को संग संग लेकर स्थिर सरकार बनाना है, स्थिर सरकार बनाना है। दिए के बीच पढ़ने वाले हर शास्त्र का सपना राहुल है। दिए के बीच पढ़ने वाले हर शास्त्र का सपना राहुल है। इस देश की ऊर्जा राहुल है, इस देश की धड़कन राहुल है। राजीव नहीं सोनिया ही नहीं भारत। सालों की बर्बादी का हाल बनाने आए हैं, अंधे वाले फिर सबको खुशहाल बनाने आए हैं। अरे बहुत रह चुके बेबस और लाचार, सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार सबके साथ ये अपना हाथ। तानाशाही बेकारी भुखमरी पे रोक लगाएंगे, मजबूरों मजदूर किसानों में विश्वास जगाएंगे। बहू बेटियां माँ बहनों को हम सम्मान दिलाएंगे, बच्चे बूढ़े नौजवानों ने भरी है ये हुंकार। सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार सबके साथ ये अपना हाथ। बदलेगा हर एक नजारा। ఈ ఎన్నికల్లో జనం చూపు కాంగ్రెస్ వైపు ఉంది. ప్రజలు ఎక్కడ పోయినా కాంగ్రెస్ పార్టీకి నీరాజనాలు పడుతున్నారు, బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. ప్రత్యేకించి మైనారిటీలలో మోడీ పాలన పట్ల ఒక అభద్రతాభావం అనేది మైనారిటీలో ఏర్పడింది. దానికి తోడు మేము జిల్లాలో రాజంపేట పార్లమెంటు సీట్ను ఒక మైనారిటీకి ఇచ్చాం. కడప, రాయచోటి 2 మైనారిటీ అసెంబ్లీ సీట్లు వచ్చేసి మేము మైనారిటీకి ఇచ్చాం. కాబట్టి జిల్లా వ్యాప్తంగా మైనారిటీలు కాంగ్రెస్ పట్ల మొగ్గు చూపుతున్నారు. దట్ ఈస్ నంబర్ 1. రెండవది బీసీలు కాంగ్రెస్ పట్ల చాలా అభిమానం చూపుతున్నారు. మేము కడప పార్లమెంటు సీటు ఒక బీసీకి అయినటువంటి గుండ్లకుంట శ్రీరాములు గారికి ఇచ్చాం. అంతేకాకుండా పొద్దుటూరు అసెంబ్లీ సీటు కూడా మేము ఒక బీసీకి ఇచ్చాం. కాబట్టి బీసీలు మా పట్ల మొగ్గు చూపుతూ ఉన్నారు. మహిళలు సమాజంలో 50% మహిళలు ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ టీడీపీ కానీ వైకాపా కానీ ఒక్క మహిళకు కూడా టికెట్ ఇవ్వలేదు.
అలాంటిది మేము 3 మహిళలు టికెట్లు ఇచ్చాం, కోడూరు, జమ్మలమడుగు, బద్వేలు. కాబట్టి మహిళలు మా పట్ల ఎక్కువ మక్కువ చూపుతున్నారు. నిన్న రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రత్యేకించి పేదల గురించి చెప్పినటువంటి ఆ పథకం పట్ల, ఏది కుటుంబ కనీస ఆదాయ భద్రతా పథకం, నెలకు 6,000 చొప్పున 72,000 సంవత్సరానికి, ఆ పథకం పట్ల పేదల్లో విపరీతమైనటువంటి కాంగ్రెస్ పట్ల మొగ్గు కనపడతా ఉంది. పేదల్లో 2 లక్షల రూపాయల వరకు రైతు రుణమాఫీ, అది రైతులు మొగ్గు చూపిస్తున్నారు. యువత స్టీల్ ప్లాంట్ విషయంలో కానీ ప్రత్యేక హోదా వస్తే పరిశ్రమలు వస్తాయి, ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పేసి యువత మొగ్గు చూపుతున్నారు. కాబట్టి సమాజంలో రైతులు, మహిళలు, యువత, ఎస్సీలు, మైనారిటీలు, బీసీలు, కాబట్టి అన్ని వర్గాల ప్రజలు కాంగ్రెస్ పట్ల ఎప్పుడెప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందా, రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధాని అవుతారని చెప్పేసి 1000 కలతో ఎదురు చూస్తున్నారు. అందుకోసం కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎక్కడ పోయినా ప్రజలు నిరాజనాలు పడుతున్నారు, బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. ఖచ్చితంగా కడప జిల్లాలో మెజారిటీ సీట్లు కొడతాం, అసెంబ్లీ సీట్లు మెజారిటీ సీట్లు సాధిస్తాం. కడప, రాజంపేట సీట్లు కూడా అనూఖ్యంగా అసెంబ్లీ సీట్లు వస్తాయి. కడప, రాజంపేట పార్లమెంటు సీట్లు కూడా కడప ప్రతిష్టాత్మకమైన సీటు, ఇది పార్లమెంటు. మా బీసీ అభ్యర్థి వాళ్ళిద్దరూ వచ్చేసి బడారెడ్లు ఇద్దరు, కానీ మా అభ్యర్థి ఒక బీసీ నాయకుడు, ఒక సంఘ సేవకుడు గుండ్లకొండ శ్రీరాములు గారు, యువకుడు, విద్యావంతుడు. ఖచ్చితంగా కడప పార్లమెంట్ సీట్లో గెలుస్తాం. అదేవిధంగా రాజంపేటలో 2 పెద్దరెడ్ల ముందర ఒక మైనారిటీ లీడర్ షాజహాన్ బాషా గారు నిలబడుతున్నారు. ఖచ్చితంగా రాజంపేట పార్లమెంట్ సీటు గెలుస్తాం. ఈ యొక్క 10 అసెంబ్లీ సీట్లలో మెజారిటీ అసెంబ్లీ సీటు గెలుస్తాం. కడప అసెంబ్లీలో నజీర్ అహ్మద్ గారు కాంగ్రెస్ పతాకాన్ని, విజయ పతాకాన్ని ఎగురవేసి తీరుతారు. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభావితం జనాలలో బాగా పూర్తిగా మెరుగై ఉంది. ఈరోజు చూస్తూ ఉంటే ఏ నియోజకవర్గానికి పోయినా కానీ ప్రచారానికి కాంగ్రెస్ మీద బీభత్సమైన అభిమానం పెరిగి ఉన్నది. కనుక కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఈ దఫ పోయిన దఫ కన్నా ఈ దఫ చాలా మంచిగా, మెరుగ్గా, ఈ దఫ ఖచ్చితంగా మన కడప అసెంబ్లీలు కానీ పార్లమెంటు కానీ మేము గెలిచే నమ్మకం కూడా మాకు పూర్తిగా ఉంది. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాకు, బీసీ కులానికి చెందిన నాకు ఈరోజు కడప ఇంత అత్యుత్తమైన స్థానాన్ని కూడా ఒక బీసీ కులానికి కేటాయించింది. అలాగే మైనారిటీగా మన సార్ చెప్పినట్టుగా రాజంపేట కేటాయించింది. ఏదేమైనా కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము చెప్పిన మాట నిలబెట్టుకుంటుంది. ఎవరికి చెప్పినట్టుగా అన్ని విధాలుగా సమన్యాయం, ప్రతి కులానికి కూడా సమన్యాయం చేసే విధంగా అందరికీ కేటాయించింది. ఇది జనాలందరూ ప్రతి విషయాన్ని గుర్తించినారు. దీనికి తోడు మన రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి అయితే మనకు ప్రత్యేక హోదా వస్తుందని, రైతులకు 2 లక్షల రుణమాఫీ అవుతుందని, మన కడపకు ఉక్కు పరిశ్రమ అవుతుందని, ఇది అన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా రాహుల్ గాంధీ గారే నెరవేరుస్తారని చెప్పేసి మన కడపకు సంబంధించిన ప్రజలందరూ, కడప జిల్లాకు సంబంధించిన ప్రజలందరూ కూడా చాలా నమ్మకంతో ముందుకెళ్తున్నారు. ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ అయితేనేమి, వైకాపా అయితేనేమి, తెలుగుదేశం అయితేనేమి, ఈ 3 గుర్త దొందులే, మనకు ఏది న్యాయం చేయదు. ఏమి చేసినా కానీ మనకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే న్యాయం చేస్తుంది. గతంలో మనకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన కాంగ్రెస్లో ఉండే మన కడప జిల్లాను ఇంత మెరుగుపరిచినాడు అనే నమ్మకం ఈరోజు జనాలలో ప్రతి ఒక్కరిలో మెరుగు ఆలోచన వస్తుంది. కనుక అందరూ కూడా ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ గారిని చూసి, ఆయన చేసే పనితీరును చూసి, ఆయన చేసే ప్రతి విషయాన్ని గమనించి మన కడప జిల్లాలో ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము జెండా ఎగరవేస్తామనే నమ్మకం అయితే కనుక మాకు పూర్తిగా ఉన్నది.